یہ ہے جی کہ شکریہ ہی آج ادا کرنا ہے، اس کے بعد تو پھر جو بھی معاملات ہوں گے وہ ہوں گے۔ ایک اور بات کہ میں نے 61 سال میں داخل ہو گیا ہوں، تو اس میں جو میں نے ایک ترجیح مقرر کیا وہ یہ ہے کہ 60 سال میں نے اپنے لیے کام کیا ہے۔ اب آگے جو ہماری بچتی ہے نا وہ ہے تھوڑی سی، اس کا لمحے کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ بمقصد گزر جائے اور پھر جو ہمارا رب کے ساتھ تعلق رابطہ ہے نا وہ تھوڑا سا مضبوط ہو جائے۔ اس حوالے سے میں ایک مثال آپ کو دوں گا۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، 12 تاریخ کو، آج 14 ہے نا، 12 تاریخ کو گورنمنٹ ہائی اسکول پروٹگالہ میں ایک تقریب ہوئی ہے، وہ میڈیا موجود ہے جنہوں نے دیکھا بھی ہوگا، اور وہ جنہوں نے کروڑ سے بھی زیادہ خرچ کیا ہے ان کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ ہیں پروٹگالہ کے رہنے والے، ہمارے جاننے والے، ہمارا ان سے مطلب اباء اجداد سے تعلق تھا، تو وہاں سے ایک پروگرام بنا کر آئے کہ چلو وہ جو میں نے کام کروایا نا اس کا افتتاح کرواتے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ کیا جی کہ اس میں 3 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو تلاوت ہوگی، تلاوت انہوں نے کہا میرے حوالے سے کہ وہ کریں گے، وہاں سے انگلینڈ سے انہوں نے اپنا پروگرام دیا، اور نعت جو ہے وہاں ایک حافظ صاحب تھے جو جاننے والے ان کے تھے، تو انہوں نے کیونکہ محدود ان کا آنا جانا ہے یہاں تو وہ کریں گے، اور ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہے وہ شکریہ ادا کریں گے۔ تقریب ختم، تو میں نے انہیں گزارش کی کہ اچھا، اسی دوران میں میڈیا والے آ گئے تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ایک بڑا کام کیا ہے، تو یہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے جو ہے وہ آپ کے دل میں آیا، آپ کو ترغیب کیسے ملی؟ تو اس حوالہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے جو ہے سودا کیا ہے، تجارت کی ہے، میں نے تو کسی کو دکھانے کے لیے میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا۔ یعنی 2 دن پہلے کی بات ہے، وہ میں نے اپنی ادھر گفتگو جو کی ہے اس میں یہ بات کی ہے، وہ شارٹ بھی کی ہے کسی نے، لیکن شاید اس میں ہو۔ تو یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ تجارت ہے، جو ہم للہیت کے لیے کریں گے، جو اس لیے کریں گے کہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد میں یہی چیزیں آتی ہیں، تو پھر یہ اللہ سے رابطہ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ کامل ہوگی۔ تو وہ ایک بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک ادھر عزیز ہاسپٹل میں ڈائلائسس سینٹر تھا، جو جب صحت کارڈ آیا تو وہ بند ہو گیا۔ یہ سجاد ساحل صاحب، وسیم مصطفی صاحب اور دیگر انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا تھا، اس میں انہی کے پاس جو ہے لوگ جو ہیں اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ ممبرشپ تھی، تو وہ کام چل رہا تھا، وہ بند ہو گیا۔ اب کارڈ جو ہے وقتی طور پر وہ بھی بند ہو گیا، لوگ تو ادھر منتقل ہو گئے تھے اور ادھر یہ بند ہو گیا، ادھر وہ بند ہو گیا، تو لوگوں کے مسائل بڑے، اور یقین کریں کہ جن سے میرا رابطہ ہوا ہے وہ اتنے کہ کھانے کے لیے گھر میں آٹا نہیں ہے، تو ایک مریض جو ہے اس کو کیسے؟ تو ہم نے فیصلہ کیا، ایک دن ہم میرپور چلے گئے، وہاں سے ایک ٹیم ادھر آئی، یہ چلتے چلتے چونکہ وسیم مصطفی صاحب اور دیگر لوگ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایکٹیویٹ کریں، اس کو فعال شکل میں، تاکہ لوگوں کے مسائل کم ہوں۔ تو اس حوالہ سے بھی آپ بھی اور ہم بھی مل کر جو ہے نا وہ بھی کام کریں گے، چونکہ جہاں یہ کام ہے تو وہ بھی ہمارے فرض بنتا ہے۔ کچھ دن پہلے انتہائی قابل احترام ہمارے کیوٹا کے انتہائی سینئر ممتاز ماہر تعلیم، جن کے آج شاگرد مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، مرزا شفیق صاحب سے ہماری LOC کے کچھ نمائندوں کی ملاقات ہوئی، اور اس میں ہماری کچھ باتیں طے ہوئی۔ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس طرح ہماری بات طے ہوئی تھی اس کے مطابق ہمیں وہی عزت افزائی کی ہماری۔ LOC کے تمام ادارہ جات کے سربراہان جو ہماری کال پہ ہمارے ساتھ اس مصروفیت کے دور میں یہاں تشریف لائے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھ سے پہلے راجہ سیاد صاحب نے
بہت سی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی اور ان پہ بات بھی ہونی چاہیے اور ان پہ کچھ ضوابط اور اصول کا تعین ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایل او سی کی طرف سے جن عہدیداران کا نام آپ کو دیا ہے وہ ہر وقت آپ کے پاس موجود ہیں، وہ اور آپ اور مزید ہم میں سے جس کو آپ حکم دیں گے ہم کہیں بیٹھ کے اس کے لیے مکمل ایک ضابطہ ایک تحریر کرتے ہیں، اصول اور ضوابط ایک وضع کرنے کے بعد سارے اسکولوں کو بھیج کر اس پہ سائن لیتے ہیں کہ سارے اسکول اس کی پابندی کریں۔ تقریبات اور بعض دفعہ جو ہے وہ مظاہرہ کرنا پڑ جاتا ہے ہمیں، تو سی ٹی والے اداروں کا اس میں اہم رول ہوتا ہے۔ جس طرح گزشتہ دنوں وہ بجلی کے بلات کا مسئلہ تھا، تو اس طرح کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ہماری نمائندگی ہونی چاہیے، تو اس پہ بھی آپ اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ مرکزی باڈی یہ مرکز کا جو الیکشن تھا اس کے لیے بھی ہم نے ایک باڈی تشکیل کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم فرداً سب سے رابطہ کر کے یہ جو ہے جو عہدیداران ہیں ان کا فیصلہ جو ہے ہم نے کرنا ہے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ بڑی خوش نصیبی سے یہ معاملات طے ہوئے ایل او سی والوں نے، اور ہم نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ یہ عہدے جو ہیں یہ مرکز کو دے دیے جائیں اور یہ عہدے جو ہے یہ ایل او سی والوں کو دے دیے جائیں۔ تو یہ ایل او سی والوں نے بھی اپنی باڈی جو تشکیل دی ہے اس کی مشاورت سے مجھے ایک لسٹ دی ہے کہ وہ کون کون سے عہدیداران رکھنا چاہتے ہیں، ان کے کون کون سے عہدیداران ہیں، اور سٹی کی طرف سے بھی مجھے ایک لسٹ مل گئی ہے کہ کون کون سے عہدیداران جو ہیں یہاں مرکزی ہوں گے۔ تو میری صرف یہ گزارش ہے کہ عہدہ لینا کوئی بات نہیں ہے، عہدے میں نے بڑے الیکشن کروائے، بڑے عہدے تقسیم کیے ہیں، عہدہ لینے کے بعد ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کام کرنا، عہدے کا تقدس جو ہے اس کو باہر رکھنا اور اس پر کام کرنا، یہ نہیں کہ عہدہ لینے کے بعد آپ غائب ہو جائیں اور پھر نظر ہی نہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اصل میں ایل او سی والوں سے بھی مشاورت کی اور ہم نے بھی کہ تحصیل باڈی کو ہم نے ایسا منظم بنانا ہے، اس طریقے سے بہترین اس کی کارکردگی کو ظاہر کرنا ہے، باقی تحصیل باڈی جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے کام کی کاپی کریں، وہ ہماری نقل کریں کہ واقعی کھلٹا میں ایک تحصیل باڈی بنی ہے جس نے کام کیا ہے اور آپ نے یہ سارا کام جو ہے یہ کر کے دکھانا ہے۔ اسی لیے ہم نے الیکشن نہیں کروائے، ایک تو الیکشن پیچھے جو الیکشن ہوا تھا وہ کم ممبر جو ہے مالکان جو ہے یہاں تشریف لائے، تو پوری طرح سے وہ الیکشن کنڈکٹ نہیں ہوا تھا۔ اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو ہماری باڈی تھی مرکزی وہ بڑے منظم طریقے سے ہر جگہ گئے ہیں اور انہوں نے مشاورت کی ہے اور عہدیداران چنے ہیں۔ اسی طرح ایل او سی والوں نے بھی بڑی مشاورت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنی باڈی جو ہے تشکیل دی ہے، تو میں اس کا تھوڑا سا باقی ذکر بعد میں کروں گا، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ مرکزی باڈی جو ہماری تحصیل باڈی ہے اس کا میں اعلان کر دوں۔ سرپرست اعلیٰ پروفیسر اختر حسین صاحب، صدر تنظیم محمد عبداللہ طاہر صاحب پروفیسر، سینئر نائب صدر مناظر سعید صاحب، نائب صدر اول عمران ذوالفقار صاحب، نائب صدر ڈان اکرم صاحب ترنا، نائب صدر خاتون میڈم نسرین صاحبہ، جنرل سیکرٹری ظہور صدیقی صاحب، ایڈیشنل سیکرٹری عادل مغل صاحب، سیکرٹری مالیات سراج منیر صاحب، سیکرٹری اطلاعات زبیر قمر صاحب، کوآرڈینیٹر راجہ اختیار صاحب، اور آفس سیکرٹری ابھی تک ہم نے اس کا انتخاب نہیں کیا، وہ انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے۔ تو یہ وہ تحصیل باڈی ہے جس کا میں نے اعلان کیا ہے۔ میری طرف سے جو بھی عہدیدار سب کو مبارک ہو
और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारी पार्टी जो है ये डिवोशन के साथ, बड़ी लगन के साथ और बड़े खलूस के साथ काम करके अपनी तहसील पार्टी के मसाइल जो हैं उनको हल करने में मामलत भी करेगी और अपनी पूरी तगोदोर मेहनत और कोशिश भी करेगी। खुश आमदेद कहती हूँ, इसके बाद उनको हफ्तों भरा सलाम पेश करती हूँ। तो आज की ये जो तकरीब है इसमें जो सबसे खुश आयन बात ये है कि इलेक्शन होते हैं, इसमें अफरा तफरी होती है, किसी का वोट किसी की तरफ होता है, नाराज़गियाँ होती हैं। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद देती हूँ कि इन्होंने बड़े खुश उसलूबी से ये जो है ये सेटअप बना दिया है। तो इसके लिए मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और देखें, सेटअप बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जिनको भी इन्होंने नामज़द किया है, जिनको कोई ओहदा दिया है, आगे उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो उन पर कितना पूरा उतरते हैं। अगर एक इंसान जो है उसकी पावर नहीं होती जितनी कि एक टीम की हैसियत से हो जाती है। अब जब एक टीम बन जाती है तो उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो एक दूसरे से मुशावरत कर सकते हैं और एक दूसरे के मसाइल मिलकर स्कूलों के जो वो हल कर सकते हैं। तो मसाइल तो मेरे ख्याल में तहसील की सतह पे भी हैं, लेकिन LOC जो है वहाँ पे मसाइल मेरे ख्याल में ज़्यादा है। मेरे भाई यहाँ पे LOC से भी यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं, मौजूद हैं। LOC पे इस वक्त तो जो अल्लाह का शुक्र है कि गोलाबारी नहीं हो रही है, लेकिन जब गोलाबारी होती है तो हम लोग बहुत मुतासर होते हैं। और दूसरी बात वहाँ पे है कि लोगों के अंदर इतना शौर नहीं है जितना कई शहरों में होता है। वहाँ पे आए रोज़ जो स्कूलों के अंदर जाके लोग दाखिलत करते हैं, वो जो है वो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा है। फीसिस के लिहाज से भी वहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है। तो पहले तो देते ही नहीं है, साल साल देंगे तो फिर क्या करेंगे, जब इम्तहानों का वक्त करीब आता है उस वक्त बच्चा उठा कर दूसरे स्कूल में भेज देते हैं। तो इस पे भी हम लोग को मिल के एक फ़ैसला करना होगा कि इसका क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाए। फिर जो एक बात मेरी यहाँ पे भाई ने कही थी कि जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं, वो भी इनकी ज़्यादातर ये होती है कि जब साल पूरा हो जाता है, फीसें ज़्यादा हो जाती हैं, तो अपना बोरी बिस्तर उठा के दूसरे स्कूल का रुख कर देते हैं। लेकिन इसमें हम जो स्कूल अदारा जात के जो मालकान हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जब बच्चा वहाँ पे आता है तो उसका सर्टिफिकेट मांगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे को एंट्री दे दी जाती है। तो मेरे ख्याल में ये ज़ाब्ता अखलाक जो है नहीं है। तो इसके साथ ही मैं ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि LOC पे कायम इदारा जात के सराफा खान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और तहसील कोरेटा के लिए बतौर जनरल सेक्रेटरी मेरा नाम पेश किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी तवक्कुआत जिस मकसद के लिए जिस इरादे के साथ आपने मेरा नाम पेश किया, मैं आपकी तवक्कुआत पे आपके इरादों पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मैं आज की इस तकरीब में जितने भी अहदेदारान मुंतखब हुए सबको सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बिलखुसूस उस्ताद-उल-असातिज़ा मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल्ला ताहिर साहब हमारी इस फैसला की रौनक बने, आप लोग देख जाता हूँ। फिर साथ ही हमारे एजाज़ की बात है कि आज सदारत का सेहरा भी उन्हीं की तरफ सजाया गया है। मैं इस पर भी तहसील कोरेटा की जुमला जो सरबराहान इदारा जात है आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक पढ़े लिखे इंसान, बल्कि पढ़े लिखे तो सारे हैं, लेकिन मोअज़्ज़ज़ तरीन शख्स को अपनी सदारत के लिए मुंतखब किए। तो बिला तमहीद हम इस तकरीब को आगे की तरफ बढ़ाएँगे। ख़वातीन की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए हमारे पास मैडम नसरीन प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल राजधानी तशरीफ़ फरमाएँ। आप तशरीफ़ लाएँ और 2 मिनट में ख़वातीन की तरफ से नुमाइंदगी करें। पहाड़ी बेल्ट में आपको पता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम मेम्बरान का कि उन्होंने किसी ओहदे की लालच को नहीं लाया और अप्यास का LOC को उन्होंने मजबूत किया। इस पर मैं पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह LOC तहसील कोरेटा की जो तंजीम है, इंशाअल्लाह ये जो हमारी तंजीम है ना, जो हमारे साथी हैं, ये बहुत मुतहर्रिक है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि पैसमा के मुकाबले में इंशाअल्लाह LOC की तंजीम आपको काम करके दिखाएगी। इसमें हम टीचर अवार्ड, स्टूडेंट अवार्ड,
और पेरेंट्स का अवार्ड के हवाला से हमने एक कमेटी तश्कील दी है जो कि हम यहाँ पर अनाउंस नहीं कर सकते। फिर उसके बाद नात, तकरीर और तलावत के मुकाबला जात के लिए भी हमने एक कमेटी तश्कील दी है। फिर तीसरी कमेटी हमने गाना स्पोर्ट के हवाला से भी हमने तश्कील दी है। वो इंशाअल्लाह हम एक मुनज़्ज़म तरीक़े से हम काम करेंगे। लेकिन आप जो हमारी सरपरस्ती है वो अपेस्का तहसील खोरटा ने करनी है। ये ना हो कि आप यहाँ पर बैठे रहें और अल्लाह से के जो दाराजात के सरबराहान हैं वो जनाब जूतियाँ अपना हाथ उठाए वो भाग रहे हों। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक माशरे के अंदर हमारा नाम है, हम सब तालीमी याफ्ता लोग हैं। जो बात आप तय करेंगे इंशाअल्लाह उस पर हम 100% हम इंशाअल्लाह तामल करेंगे। फिर एक बात, क्योंकि बातें कुछ सख्त होती हैं, कुछ साथियों को वो पसंद नहीं होती। 15 साल के अंदर जनाब सदर मैंने किसी को भी कोई ओहदा पीछे से मैंने नहीं फेंका, जो कि यहाँ पर मैंने आज देखा है। यहाँ पर लोग शामिल नहीं हैं लेकिन उनको ओहदे दिए जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। देखो आज अगर वो टाइम नहीं दे सका जिस दिन उसको इजाज़ मिल रहा है, तो बाद में आकर वो क्या करेगा। इस हवाला से हमने जो 5 नाम तजवीज़ किए हैं, हमारे जहन में भी वही थे, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने 5 बेल्ट बनाए जनाब। फंडली से क्रास तक हमने एक ओहदा दिया। ये उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने कौन सा नाम दिया। फिर दूसरे नंबर पर शेरी से लेकर 74 तक हमने एक बेल्ट बनाया कि जनाब यहाँ से आप एक ओहदा हमें दें नाम। फिर खान पर चौकी से हमने फिर एक बेल्ट बनाया, वहाँ से हमने एक आदमी लिया मुतर्रक। फिर अंदलक टेढ़ा डाखाना तक हमने फिर एक वहाँ से आदमी दिया। फिर डाखाना से लेकर निदिसवाना तक, जिसमें मैडम उस तंजीम का हिस्सा बनी, ये उस बेल्ट में आई। तो इस तरह हमने ये 5 बेल्ट बनाए और 5 ओहदे हमने यहाँ पर आपको आकर पेश किए। इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें। जो आदमी आज यहाँ पर हमारे इजलास में नहीं आया उसको ओहदे आप क्यों दे रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। मुझे दौरान तस्का तहसील खोरटा को दिल की अमीर रही से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके बाद बिल अमोन तस्का के इमरान और बिलखसूस LOC ग्रुप, जिन्होंने तस्का की मजबूती को अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए उन्होंने एक खूबसूरत अज़म किया है, उनका मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और LOC ग्रुप के रूह रवां जनाब मोहतरम फजल हक साहब, जिनकी काविशों से कोरोना के दौरान नज़रिया ज़रूरत के तहत एक खूबसूरत तंजीम बाद वजूद में आई जो LOC ग्रुप के नाम से मौसूम है। दुआ है अल्लाह ताला इस तंजीम को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। और इंशाअल्लाह मैं स्टेज की वसातत से इस अज़म का ऐलान करता हूँ कि अगर उधर कमी कोताही होगी तो मिल के पूरी करेंगे, इधर कोताही होगी तो इंशाअल्लाह उसको भी मिल के पूरी करेंगे। तस्का तहसील खोरटा एक खूबसूरत प्लेटफार्म है जो प्राइवेट स्कूल्स की नुमाइंदगी करता है और इंशाअल्लाह एक खूबसूरत इजाफ़ा उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला ताहिर साहब, इनकी सरपरस्ती में आज से कबल कुछ लोगों ने यहाँ गिले भी किए हैं। इंशाअल्लाह यकीन कामिल है कि वो तमाम गिले शिकवे भी दूर होंगे और तस्का एक मजबूत तंजीम बनकर उभरेगी जो पहले से मौजूद है। हमने किसी के मुकाबले में नहीं आना, हमने अपना काम करना है और मुकाबला खुद ब खुद हो जाएगा। और बाद अजी मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा हमारे मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद शफीक जलाल साहब, जिन्होंने इस सोई हुई कौम को फिर जगाया है। इनका मैं ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की इस तकरीब के लिए उन्होंने ज़ाती तौर पर आप सब के लिए खाने का इंतज़ाम किया है और मैं बदकिस्मती से आपका खाने में साथ नहीं दे सकूँगा, मुझे एक ज़रूरी मामले में कोटली जाना है। एक बार फिर आपका शुक्रिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक साहब सरपरस्त तस्का ज़िला कोटली की इजाज़त से आज की खूबसूरत तकरीब के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।